अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया'i वल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमाइन। अम्मा बाद फ़क़द क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल उम्रतु इलल उम्रति कफ़्फ़ारतुन लिमा बैनहुमा वल हज्जुल मबरूर लैसा लहू जज़ाउन इल्लल जन्नह सदक़न नबियुल करीम। दरूद शरीफ यौज़ल टोल पर जमा हुआ है। अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व आलिहि व सहबिहि अजमाइन। ज़मा इज़्ज़तमंदो मुसलमानानो रुणो दोस्तानो, द हज दा मरगरी चे पे हज पे सफर के यो बल सर शरीकी दा ढेर ख्वागे लगी। ढेर खलक द पटी गावंडियानी, ढेर द कोर गावंडियानी और ढेर खलक द बैतुल्लाह शरीफ गावंडियानी। यौमिया शल वजे यो बल सर बैतुल्लाह की तीरिशी, सरवजे पमेना की तीरिशी, सपा अरफात की तीरिशी और सब मदीना मुनव्वरा के तेरिश नो दार वज शपे दा द मीन शपेवी द मोहब्बत शपेवी और दा मरगरतिया दा ढेर ख्वगा मरगरतिया। ढेर खरक दा इंग्लैंड और द अमरीके द सफर मरगरी हुई, द दुबई द सफर मरगरी हुई और ढेर दोस्तान दा द हरमैनो द बैतुल्लाह द मदीने शरीफे द सफर बरगरी। नज़मुन दा मुहतरम रोर जनाब हाजी सरबिलन खान साहब दा ददी और तरीक़ई द पखवाना रा रवाना जिदे द तलो नमख के टोल ग्रुप मरगरी रागुंडई और आगा रागुंडोल खुद तरबियत तपारई चिपागे के दे टोलो मुसाफर चे सोक द हज इरादा लरी अगीला यो ट्रेनिंग वर्की, अमली तरबियत वाला वर्की और पागी मेहनत की कि दुई हज और उमरा और तवाफुना पर सही तरीक़ों के और द सुन्नत मुताबिक की और ब्या द हज न पस ददा यो दस्तूर और तरीक़ा द चे दा मरगरी वापस रागुंडाई। यो फायदा पके दई कि द टोल मरगर यो बल सर मुलाकात उशी और द्वेम फायदा पके दई कि दे वही चेहरा दे मरगर हज ओ कचीदी तदा से खबरी उशी कि द हज न पस दवी द अमल कम दीनी और शरी तरीक़ा दा जम दे पातिश जमा रोम दा से खबर अदा मुख अल्हम्दुलिल्लाह कारवान अब्दुर्रहीम एक हमरा द ग्रुप मरगरी दी पके अक्सरियत दिल तनास्ती नो आगा टोल तपता द चे हर यो मरगरी द अल्लाह पर फजल और द अल्लाह के करम द सुन्नत और द मुस्तहब और सराह पल अमल पूरा करी दी इंशाअल्लाह। दा से बयो मरगरी पके नी कि दागा न दे कामालो की कमी शिव इंशाअल्लाह फरस हो सके कि द सुन्नत और मुताबिक हर मरगरी खपल कार करे ने और इत्मीनान सरे अल्हम्दुलिल्लाह करे दे। हल तब मेहनत शेवे दे ख्वारी पे शेवे दा अवल तो सर मुशक्कत शेवे ने और कार ता हर मरगरे पखपल टेम रसेदले दे पखपल अमले करे दे। कबूलियत बाकी दा अल्लाह दे इंसान दा गवसी तासु कुल हजूना करे दी और बिया द मदीने मुनव्वरी जिंदगी ओ जोन अल्हम्दुलिल्लाह खुशरूबे सर तेर शेवे दे पादब और पे एहतराम तेर शेवे दे। अल्लाह दे जमुंगा उस्ताद द पारा दा कबूलियत तो रसूल की जमानो हज यो इबादत ते तासुक उम्मीद दाम दे पगड़ के राजी यो शौक और इश्तियाक दाम पगड़ की खुदा पाके बार बार दा जमुन नसीब की। लेकिन द हज द इबादत तपस मुसलमान ला ब्या यो जिंदगी जोड़ोल पकार दी, यो ख जिंदगी तेरोल पकार दी चे दे रुस तो नेक अमल की तम उलमा लिखली दी
چې د حج د قبولیت په نښو کې یو نښه دا ده چې د مخکې نه به د عمل ښه شوي، داسې به ني چې د مخکې نه د عمل خراب شوي. که د یو سړي د مخکې نه عمل خراب و، نیک عمل، د مخکې نه نیکي کمه وه، د مخکې نه ګناهونه زیات کول، دی دې په دې پوه شي چې زما د حج د خدای په نزد نه دی قبول. او که د مخکې نه د نیکي زیاته وه، د ده اعمال ښه و، دی دې په دې پوه شي چې الله پاک زما حج د قبولیت درجې ته رسولی دی. نو ښه عمل کې یو خدای چې دومره سړی لاړ شي بیت الله له، الله پې فضل وکړي او دې طوافونه وکړي، دې عمره وکړي، دې صفا او مروه ته وخیږي او دې عرفات ته او منه او مزدلفې ته لاړ شي او د رسول الله مبارک کلي ته لاړ شي. دا دین خو له دغه ځای نه راوتی دی، دا قرآن شریف خو دغلته نازل دی او د رسول الله صلی الله علیه وسلم د مبارک خولې احادیث یا د هغې مبارک اعمال خو هلته شوي دي. نو پکار دی چې دې ځان سره یو سوچ راوړي، یو فکر د هغه ځای نه راوړي او هغه سوچ د دین فکر او د دین سوچ دی، د قرآن د عمل سوچ دې ځان سره راوړي. او هو دا هغه ځای دی چې په دې مکه کې 14 کاله د پیغمبرۍ نه پس رسول الله مبارک تیر کړي دي. دا هغه مدینه ده چې رسول الله صلی الله علیه وسلم 10 کاله د نبوت د زمانې دلته تیر کړي دي او په دې دواړو ځایونو کې قرآن نازل دی او نبی کریم صلی الله علیه وسلم د دغه قرآن تشریحات او دغه قرآن تعلیمات په خپلو مبارک و احادیثو صحابو ته بیان کړي دي. دا سوچ ځان سره راوړل پکار دی، دا نقشه ذهن کې کینول پکار دی او دا سوچ پکار دی چې د نبی علیہ السلام مبارک په دې مکه مدینه کې څه مقصد و، د څه کړي دلته کې، د امت ته څه خولی دي او د امت دپاره څه خوښ کړي دي. نو داسې ژوند پکار دی. دا یو سوچ او یو فکر یو سړی چې امریکې ته لاړ شي، دی خامخا د امریکې نه یو سوچ او فکر راوړي. دی دلته وایي یاره د امریکا کې صفایي ډېره زیاته وه، دی کور هم کوشش کوي چې زما کور کې صفایي وي. دی دا وایي چې هلته خو د انسانیت ډېر ښه قدر او ډېر ښه خدمت و. نو څو ورځو پورې ده په ذهن کې همغه سوچ ګرځي راګرځي. یا څوک بل ملک ته لاړ شي، د هغه ملک یو نقشه ده په ذهن کې کښېني او دی په دې سوچ واپس راشي چې یاره دا نقشه زه اوس دلته مو ګورم، بچو ته مو چې کوم شی خوښ شوي هلته بچې ګورې داسې و داسې و داسې و، هلته خلکو ډېر ښه تعلیم کو، هلته خلکو فضول وخت نه تېرو، هلته به سکول ته کالج ته تلل او هلته ټیوشنې وې. دا ماحول ورته بیانوي او هغې سره د خپل بچې برابرۍ او نقشه په خپل کور کې کېنول غواړي. نو د حج او د عمرې یو مقصد زمارونو دا دی چې هلته کې به نقشې مونږ ولیدلې د رسول الله صلی الله علیه وسلم چې مونږ خپلو بچو ته ورونو ته ځان ته هغه نقشې را مخکې کړو، یو سوچ او فکر ځان سره راوړو. حج خو ځان نه یو عمل دی، هغه وشو انشاءالله خدای به قبول کړي. خو چې مونږ دا سوچ راوړو چې رسول الله مبارک څه کړي دي، څه یې ویلي دي، امت ته څه خوښ کړي دي او د امت دپاره څه سوچ او فکر او دا دومره تکلیفات چې هغې تېر کړي دي د څه نه تېر کړي دي. دا د بیت الله نه تاوېدل، د عرفات ته تلل، منا ته تلل، دا د مکې نه مدینې ته دا 450 کیلومیټر مزل چې مونږ ګاډو کې پکې تنګېږو. مونږ وایه لکه ښه نه ښه ګاډي دي وي او ګاډي دی او ناوخته شو او وختي شو په ګاډو نه شو تللی او بیا واپس راتلل د مکې نه مدینې ته، مدینې نه مکې ته مونږ ګاډو کې نه شو ټینګېدی او دا په اوښ سفر کول او دا په نور دا سفر کول. دا رسول الله مبارک ولې کړي دي؟ دا احد ته چې سړی لاړ شي او د احد شهدا وویني، دا دلته ولې دا جنگ شوی دی، دا شهیدان ولې شوي دي؟ او بیا د هغې نه پس بیا د مدینې منورې زندگی مسجد قبا زمانونو دا یو سوچ فکر ځان سره وړل پکار دی چې د رسول الله مبارک مقصد څو اداو چې خلک د الله تابعدار جوړ شي، خلک دیندار جوړ شي، خلک جنت والا جوړ شي، خلک خیرت والا جوړ شي. زمانونو مسئله بدله ده ټوله. نن هر یو سړی په دې سوچ او فکر کې دی. قرآن شریف کې الله مخکې نه فرمایلی دي الهاکم التکاثر
حتی زرتم المقابر. هر سړی په دې سوچ کې چې ما مال زیات کړی بس. او دا سوچ دا ختمېدو والا نه دی، دی له یو حد یو فل سټاپ نشته چې بس دا به دونه وګټم بند به کړم. دې دپاره یو لار نشته، یو ځای نشته، یو حد نشته چې بس اورېږه یو کور جوړان نه جوړوم باس بیا به صرف دونه وخت تېروم چې کټوی سمسی برابري. یاره یو دوه کوره به جوړ کړمه، بیا هغې نه پس به بیا دونه ژوند تېروم چې کټوی سمسی برابري. یاره زه به یو کاروبار ځان له روان کړم دومره چې زما د بچو زما د نمسو ګزاره پې کېږي، بس هغې نه مخکې به ګزارې والا ژوند تېروم. الله وی حتی زرتم المقابر، تاسو د دنیا د ګټې د مالونو غافل کړی یې، هغې پورې ستاسو ذهن کې غفلت پروت دی چې قبر ته ورسئ. قبر پورې هر سړی په دې سوچ کې پروت دی. مونځ پاتې دی، مونځ پاتې دی، نفل نشته، سنت نشته، تلاوت د قرآن شریف نشته، ذکر و اذکار نشته، درود شریف نشته، خپلم په دې سوچ کې روان. بچیم په دې لیول ورغورځولی دي، نوسیم په دې کار ورغورځولی دي، سار نه په دغه سوچ کې روان دی، تر ماسخوتنه پورې په دې سوچ کې روان دی. ښځې ته بچو ته په ذهن کې هم دا سوچ، ملګري سره هم دا خبرې څنګه چلو کوم، دا کاروبار دی روان دی، ته څه کاروبار کوې دا کوم، یاره څونه ګټه ده ودرېږه لږه به زیاته. نن دکان دی، سبا کارخانه شو، فیکټري شوه، هغې نه پس کارخانه شوه، هغې نه پس دوه شوې، دوه نه پس درې شوې، درو نه پس څلور شوې. نن نوکري ده، سبا له اوور ټایم دی، دې نه زیات، دې نه زیات. نن ځمکه ده، لکه دې نه زیاته، دې نه زیاته. حتی زرتم المقابر، سار اعلان وشي خدای مو بخا پلانکې د پلانکي زوی یا پلانکې د پلانکي پلار وفات شوی دی، لس بجې به پلانکي ځای کې جنازه وي، هر څه لاندې پاتې شو. دا سوچ پکار دی ذهن کې. مونږ دې نه پیدا یو، مونږ به صرف او صرف پیسه ګټو، خدای څه شو. او دا صرف شل پنځه کاله ژوند، هغه ژوند به څه کوو چې غیربونو والا ژوند دی، هغه کربونو والا ژوند دی، هغې سره به څه کوو. او چې چا نه هم تپوس کوي چې څوک خېټه ده، چې څوک بچي دی، چې څوک اولاد دی، هغې له به خامخا ګټې. تا خو شریعت د ګټې نه منې کوي، قطعا دې نه منې کوي. تا ته خو شریعت وایي نوکریم کوه، تا ته خو شریعت وایي خف بځان تکړه کا او افسر ځان نه جوړ کا. تا ته خو شریعت دا وایي مالو ګټه طلب الحلال فریضة بعد الفریضه، حلال مال خو فرض دی وګټه، کسب د حلال خو فرض دی. تا ته خو د حضرت عثمان رضی الله عنه مثال مخکې پروت دی، څومره مالدارو. د عبدالرحمن ابن عوف رضی الله عنه مثال مخکې پروت دی، څومره مالدارو. تا ته خو مثالونه پراته دي چې خدا مثال هم پروت دی چې د تبوک غزا ده، نو عثمان رضی الله عنه د نیم لښکر انتظام بیا کوي، دا مثال هم مخکې پروت دی. تا خو شریعت نه منې کوي. رجال لا تلهیهم تجارة ولا بیع عن ذکر الله. هغه سړی ځان نه جوړ کا چې تجارت خرید و فروخت د خدای نه منې نه کوي، مونځ نه دې منې نه کوي. چې مونځ دې داسې نه چې د منډې مونځ دې ورېږه یا 2 منټ صبر وکړه مونځ کوم، زر مونځ کوم راځم، زر څه مانا لږ ودرېږه چې یو 2 منټه 2 منټه وګې یو بس یو منټ لږ زر مونځ خدای ته زر د دې څه مطلب. ګاک روان دی مانا ځي دې لاړ دې شي بل به خدای راوړي، یو 100 روپۍ ګټه به کم وشي بله به خدای راوړي. دا څه خبره؟ ته دلته 2 منټه ودرېږه په منډه مونځ کو، په منډه مونځ کوم او بیا راځه. دا مونځ دی، دا زموږ روجي دی، دا زموږ صدقې دی. هلته ډیوټۍ له خو چې درته وایي چې نن ستا د شپې ډیوټي ده جې، د شپې له ډیوټۍ له دی، لیکن که خدای او رسول درته وایي چې 3 بجې پاس یو 2 رکعته نفل وکړئ کې بیا موږ نه یو. دا دنیا له هغه آخرت له حج ته دا نقشه راوړل پکاري زمارونو، دې دنیا نه موږ روان یو. دا قسم په خدای که چا ځان سره یوړه. نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي 3 څیزونه مړي پسې ځي، 2 ته واپس راشي و سره پاتې دی. د سره خپل رشته داران دي، زوی تربورو ته واپس راځي، د سره خپل مال دي، کټ پوزې واپس ته راغی، د سره عمل دي او سره پاتې دی راته واپس ته راځي.
هلته بیا دا تپوسونه کېږي اخرت کې عمر دې څه کې تېر کړ ځواني دې څه کې تېره کړه مال دې وګټه څنګه او خرچ دې څنګه کړ او چې کومه دې پویه وه د هغې مطابق دې عمل کړی بیا به هلته بعضې خلک ظالمان په لاسونو چکونه لګوي یوم یعد الظالم علی یدیه لاسونو من چکونه لګوي یا لیتنی اتخذت مع الرسول سبیلا خدای که د پیغمبر په لار تللی وي څه خبره یا لیتنی لم اتخذ فلانا خلیلا زه خو فلان کې سره ګرځېدم هغې ظالم غر کړم خراب یې کړم هغه سره دوستانه نه وه او د پیغمبر په لار کم خلک دل هغې سره دوستانه وه څه خبره هغه مخکې به داسې وه چې هلکه څو کالو دی بابا سلو دی 110 دی عام عمرونه به ده اوس خو 40-45 کې ډس خبره په لاره روان دی او هاټ هلکه څه چل پې وشو بس په لاره روان و را پرېوت هاټ ټیک وشو یاره جیبه سو 2 او سال کې وارثان ولقو مړ پروت ټول لاره روان دي د مارونو د دنیا او مال دولت دا د الله او د رسول په رضا کې خرچ کړئ ډېره د عمرو فایده والی دینه طوافونو فایده والی دینه د جومات د جوړولو فایده والی دینه د مسلمان یتیم مسکین سره د خیر ښېګړې فایده والی دینه د مدرسې سره او د مسافرو طالبانو د خدمت او جذبه دا فایده والی دې کې خپل خورزه او ورا او رور او خور غریبانه هغې له فایده ورکړئ او وګټئ په صحیح طریقه وکړئ روجې په صحیح طریقه ونیسئ صدقې پکې وکړئ حجونه پکې وکړئ عمل درست کړئ حج ته چې لاړې دا سوچ او دا تصور او دا فکر ځان سره راوړه صحابه به د رسول الله مبارک نه دا فکر وړو یو صحابي دی حضرت حنظله رضی الله تعالی عنه مشهور دي نعتونو کې خلک یادوي یو ځل په لاره روان دي نافق حنظله چغې وایي نافق حنظله حنظله منافق شوی ګډ وډ دی حضرت ابوبکر صدیق رضی الله عنه په مخه ورغی وی حنظله ولې وی ابوبکره نافق حنظله حنظله منافق شوی دی مانا به داسې وکړو صحابه خو لوی خلک دی ګډ وډ شوی دی څنګه وی د رسول الله مبارک سره چې ناست یو نو جنت او دوزخ داسې راته ښکاري لکه په سترګو حال هم ډېر مزېدار والی مونږ داسې یو لکه د آخرت په منځ کې چې ناست یو نیکان یو خو چې د رسول الله مبارک مجلس نه لاړ شو خپل کور ته نو بیا خپلو ښځو جایداد سره ځمکو سره بیا هم هغه حال نی نو دا یریږمه هلته یو حال کور بل شه ابوبکر وی دا خو ماته هم دا مسله پېښه زه چې ځو چې د نبي کریم صلی الله علیه وسلم نه تپوس وکړو رسول الله صلی الله علیه وسلم له لاړل نو مغه وی نافق حنظله وی حنظله ولې وی صاحب چې تا سره ناست یو جنت دوزخ لکه سترګو په شان ښکاري او چې تا نه لاړ شو او ښځو بچو ده نو بیا هغه حال نی بیا بدل یو رسول الله مبارک څه فرمایي ور صحابو کې څو چې دا نقشه د پیغمبر د کور ته ځان سره یوسه دا د رسول الله مبارک د ناست دی او دا سوچ ما سره په هغه وخت هم چې کور بیبي سره بچو سره دا سوچ د هغې په زړه کې دا صحابو سوچ د هغې چې خپې بلې خپې او سرتور سر او د الله او د رسول په وینا هر څه پرېښي دي د هغې نظر بل شان دی د هغې سوچ بل شان دی د هغې تربیت محمد مصطفی کړی صلی الله علیه وسلم د هغې سوچ کې خیرت پروت و قسم په خدای کې دنیا پرته وه د احد د جهاد د بدر د قیدیانو متعلق مشوره کېږي د قیدیانو سره څوک خیراتی پرېږدو او یا کسان کافران یې نیولي پیسې تیوالو پرېږدو مړی کو څه ورسره وکړو رسول الله صلی الله علیه وسلم د حضرت جبریل سره مشوره وکړه جبریل څه دی خیال دی هغه اختیار ستا دی که اسې پرېږدې که فدیه تیلې پیسې تیلې او که وجنې خو یو خبره ذهن کې واچوه که فدیه رې تې واغېشته او پیسې رې د یو نه واغېشتې نو آینده کال به ستا د ملګرو نه ګورې اویا مري دا اویا دي، 80 کسان به ستا د ملګرو نه شهیدان کېږي.
چې رسول الله صلی الله علیه وسلم مشوره کوله چاوي صاحب وجنو عمر فاروق رضی الله عنه ډېر سخت و پدې کې نبی علیہ السلام ته عمر استا سره در دې قیدانو متعلق الله رسول زما خبره به خوخه نشي اشدهم فی امر الله عمر خدای په لار کې سخت سره وي ته خو آیا کنه وي زم چې دا وجل غواړي خدا سے وجل نه هر سړی خپل رشتہ دار وجني الله تبخایو چې خدای ستاده پر نه منم رشتہ دار زما پکې ماما دې تبه ماما مړکو دا علي صاحب پکې تر دې رورې دې باغ دواړه مړکو دا ابوبکر صدیق پکې زوی دې بس زوی مړکو او دا الله رسول استا پکې تر دې او یو دې پکې زوم دې تبره دا تر مړکو دا زوم به مړکې چې مون الله تو خو چې او تا پیجنو بل زنه پیجن ستا مقابله کې نه ماما او نه زوی او نه تر او نه زوم اسب نه پیجن رسول الله مبارک عمر سخت پیس تجویز دی ورک تجویز دی سخت ایر اکثریت صحابه وی فدیه به دیوالو مونږ په باغی جن سامان ورو دی بپری ولې تربوران دی خدای به مسلمانان دي نبی رسول الله متصوی وی ګور یو خبره وره ما جبرئیل سره مشوره کړې ده ک فدیه مت واغشتا او دا پرې خودل او یا بدر کې کال لمري او یا بشیدان کې دې اوریدل هغه مسکی شو وی دا څه خبره ده چې او یا راکې شهیدان چې غزر په جنت ته ورسېدل زموږ مقصد هم دا دی سبا شپېته کاله عبادت کوو جنت به راشي او که نه او سبا یو څه پرېږدي نه چې کال نه پکې راکې او یا کسان شهیدان شي او جنت یعنې د هغې سوچ اخرت فکر د الله رضا دنیا نه زمون سوچ او فکر دنیا دا اخرت دویم نمبر هغه اول نمبر دغه اخرت دویم نمبر دنیا مون اول نمبر دنیا اخرت په دویم نمبر نه په تھرد او په فورث او په ففتھ پوزیشن کې چاته راوړ یہ سیکنڈ شیلا بیا هم خبره سیکنڈ پوزیشن کې هم نه دی الا شابه شورګه پمنډه مونږ کوم راځو الله اکبر الله ته مونږ صف نظر باندې ګور التا بانګ ویل کېږي رسول الله مبارک فرمایي چې بانګ ویل کېږي تم هغه څه وایا چې مؤذن یې وای او دلته رنگ راشي یا الله اکبر وینا نشته جی سو خبره کې هغه سره کې هغه غوړه شو الله نوم دویم نمبر کې شي نو دې منصور رسول الله مبارک وتوي وی ولی وی نافقه حنظل وی سیب تا سرجنا شو جدا حن کور تلار شو جدا حن رسول الله مبارک فرمائی اے حنظلہ اللہ اکبر وی کہ تاسو ما سر ناس یو پکم حال یہ کہ دا حال مو امیشه شی کورم شی لصافحتکم الملائکت علی فرشکم بیا بد سر پرشتی پا بستروم ستڑی مشیو کی ساعتن هكذا کلمه داسې کلمه دین به می دنیا به خزی مم دی بچی بم دی هغې سره خندا به می هغې سره گپ شپ به می نه دې منې کوي شریعت کور جوړ کا تجارت ښه مزېدار کوه نوکري کوه ښځو سره گپ شپ لګوه بچی به دې کېږي بچو سره الله به نه هېروه حج نه دا سوچ رو او دویمه دا ده چې زمونږ خلکو یو بل سوچم دی ادا چې حج والا به لږ احتیاط هم کوي لکه زموږ معاشره کې بیا خلک عجیله پیغور ورکوي دا اکثر خپلو طالبانو ته هم ډېر احتیاط کوي که موږ نه لږ هم غلطي وشي خلک وایي تله مولی او دا کار دی تله طالب او دا کار دی نو بیا څه وایي وایي تله حاجي او دا کار دی بیا حاجي له خلک لږ پیغور ورکوي او سړي لا یوړون له یو سړي سوق ورکړون لا ناړون وته وای ما جی مړ دې کړم یلکه وي ته پستر وړون دې دا څه سو په جنم چې دا جی ما وی دا سوق کې دا جار لکه دا په دې نوم یاد دي چې دا لګ تیز دی بیا دې لګ بیا یو ډېر ظلم زیات کړي نو لږ احتیاط وکړو چې حج ځان سره بدنام نه لږ احتیاط وکړو چې بیت الله بدنام نه
او چې څوک دا ونه وي چې ته لا اجي او ته لا دا کارونه کوې، نه دا پیغور خم نه دی، خو ځای ښه دی، پرېږده چې خلک لږه نیکي وکړي. زمانو حج نه پس رسول الله مبارک فرمایي چې موږ به کوشش کوو الحج نه العمره عمره سړی وکړي، هغې نه پس بله عمره منځ کې چې څه کړي کفاره شوه. او حج المبرور لیس له جزاء الا الجنه، بې د جنت نه خو د هغې بل څه بدل نشته. نو خدای زموږ حج مبرور وګرځوي. نو ښه سوچ، ښه فکر، کم از کم کوشش کوئ ټول ملګري لږ تلاوت د قرآن شریف کوئ، ښه خامخا کوئ، دروازې کوئ، سار کوئ، هر ټیم چې وي لږ کوئ. او سوره اخلاص قل هو صورت خو ټولو ته یاد دی، سوره فاتحه خو ټولو ته یاد ده، دا وایه لږ نفل لږ کوئ، مانځه لږ په وخت دی جمع ده، هغې نه مخکې یو څلور رکعته نفل، 2 رکعته نفل کوئ. لږ خیر ښېګړه خیرات مدرسو سره، غریب سره، مسکین سره، ګاونډي سره، جومات سره چې چا وس کېږي لږ تعاون کوئ. نیکانو سره، عالمانو سره محبت ساتئ، مینه ساتئ، خپل منځ کې یو بل سره ښه تعلق ساتئ. هسې چې روان یې تسبیح ځان سره کې ذکر و اذکار کوئ. د حج قصې خلکو ته وکړئ، خلکو کې جذبه به پیدا شي، محبت به پیدا شي. د حج دا واقعات ووایئ او دا هم کوشش وکړئ چې په چا فرضي ترغیب ورکړئ، خپل هم الله نه سوال کوئ چې الله بار بار بوتې کړي. دا څو خبرې مې ستاسو خدمت کې عرض کړې. موږ دا محترم رور جناب صاحب بلند خان صاحب شکریه ادا کوو، ځکه چې موږ یې دلته بیا را جمع کړو، موږ ته ښه سروس مهیا کړی دی چې رښتیا خبره او هر کار کې موږ سره تعاون کړی دی او ښه سروس یې مهیا کړی دی. او د هغې نښه هم دا ده چې داسې نن داسې ټول تقریبا خوشحالۍ راغلي او سره ناست دی. الله پاک دې د ده په عمر کې د ده په دې خدماتو کې برکت واچوي. دعا وکړئ الله دې خدماتو کې برکت واچوي، خدایا دا عمر کې برکت واچوي، الله روغ صحت وله ورکړي. د ده چې څومره رونه دي زموږ محترم ډاکټر مقبلن صاحب په سفر دی چې د بار تللی دی، ګنې هغه په دې متحاضر وي، هغه ته دعا وکړئ چې الله په عمر کې علم کې برکات واچوي او الله په خیر او عافیت واپس راوستلی کړي، بچي الله کامیاب کړي. رونه دي او الله پاک ټولو رونو اتفاق نصیب کړي، اختلافاتو نه دې وساتي او الله د دنیا او د آخرت خیر او برکت نصیب کړي. الله زموږ دا څومره ملګري چې راغلي دي خدای زموږ د اعمال قبول کړي، الله ته ورباندې راضي شي، رب العالمین بار بار هم بوتلی کړي. که څوک حج ته نه دي تللی الله دې په تقدیر کې حجونه ولیکي، که څوک تللی دي بیا بیا بوتلی کړي، بیمارانو له الله زموږ شفا ورکړي، قرضداران د قرضونو نه خلاص کړي، د دنیا سره د آخرت ګټې نصیب کړي، د دنیا او د آخرت د دواړو خیر هم نصیب کړي، او د دنیا او د آخرت د فتنو آفتونو نه الله په امن او امان کې وساتي، او تر باندې خپل فضل او کرم وکړي، د رسول الله مبارک تابعدار مو جوړ کړي، خاتمه مو بالایمان کې. وصلی الله تعالی علی خیر خلقه محمد